Yahano, Tialonzo, Tiro Mure, Kilita Kate, Yano Mure, the Tagatalo, Yaswa Viajan, Colomiaji, Logama, Pipolajin, Pipolare, a treasure. Long Aoziak on the Isria Abuda Damalo Sure, Pisibu Tugere, a Shibiaji Lemio, Tiaji Lemio, Aleve, Tin Sharp Shipo, Yaswa Payalo, Pilarane, Logama, Pisibu Tugere, and Oziak on it. They are Lemio, the Kale to a bit of Shilari. The Tagada Isria, though download Tajam other Lori Consent Beer, no? Isria, and Ozia County, Yora. Yes, what we are Puenla, Shipolare, and Ozia County, Chechi, Legia, no? I am yes, what we have a low Hopia. Number day, Ozia de Aravale. Aleara Mabiku is a Aleada, Aleata Mudida, Tata Tagadina. Nalia dame, Titia money, Toto the Tota already in your sit down, Uba to be indeed. Oh, David Ababulation. Lekuyan or was at the wap on the Alearama Aleama Alea Sure Pioya Tana Shiri Alearada Eri Aleama, Tatawaria, Pionejare Alea Tamudida. Eri Alea Mave Tatawaria, 1 meow neja eat it. Tinema Alea Sura. The Chuba Mazagare, 12 below. Dona Shirley. Alea Pietwavi. Alea Mapiat debu. Hola. Alea Sura, Babylon Soto. Muyen de Vega. Tweta Mu. Pario Twetaro. Memosia Kone Kamo Ione Poma Twetara. Put in the Bawa, Mienjene, Ajene, Kaune and Nani, Oyajene, Kaune Yada, Sato Chene, Pretty Jene. Oh, Cosita, my check the Ione, or Twitch and Beer, Nejene, Kamago Ione, no? Eddie Kamago Ione Poma. Twitare the bomb, memorial the Bogo. Alea Lupiola. Ubi or she on Bioa. Alea Tua. Namu she look so. Tanaye deity. Tanaole alea locore, deity ole, alea locore. A swemmede, memore loba dep, daleve alea. Tinsham shiboni de Yunan the Bawa Diari ove, Bogo Tatawa subiro, Timani de, a mere money de, deity alevale, alea. Ratatawaria alea rama, alea arama, aramaso, nia tana. Tatuari, Pema Nile Lumi, Eddie Tweta Memomuli Mabe, Tatuari, Nini Jan. Anika Tayabio and Tatuari is sick, no? Pomunu is sick there. Pema Nini Ronso. No Kamago Ayombo Lola Temede, Twetare, Mumudobo, Ionia Poma Lola Memore, Temede, Alea Mabe, Nini Jan. Alea Be, Nia Tanashi, Pomunuma, Rina Live Nini, sickly, Alea Rada. No Aleama, pure, Ginalim Genia, Chinkulu Mamadi. Not on Alimian Town, Chinkulu Mamadi, no? Kuzajin Alimias Ania, Gulu Mini Rave. Yonirabo, no? Alea Diudonia Tanashi, Eri Aleama Niara Ule, pure. Pero Alea Tamudi died. The Lungian Liponale on Biopian, hola. Alea Tamudi died. Eri Aleama, 1 meow did. No, Kamago Ione Bizones, Itea Tweda Mulin and Niniara Leo. Papido, 1 meow did. Don't you have no? Aleara Mabic with Aleara da Aleata Mudida. No Alea Alien, Nia Tana Shide, Eri Aleama Pure, Eri Aleama, 1 meow. Hola, Tatawari at the bo. Nadio, the Eastern is when all the pure on him, no? I'll go me. The Zaz, Tatawari, hola. Tatawaria. No, Alea Mabe, Niatana Shide, Alea Mapure, Alea Ne, 1 time. Ramyaswa be a point lavi, so. Tata Tagadina, Nali Dameditia money. No. Yaswa be a point of Yaswa be a blue dia or horror, so. Nalia Dama for it. Nalia Damasura, Alea Ne Sanjin Pepe. No, Twetamu Memo, Chung Yang dia. No, Analia Dama. Nali Dami Didia Mani.
အဲ့လိုတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုတွေကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမယ်ဒါကြောင့်တွေ့တာမဲ့မုန်းမှုကိုဘယ်လိုနည်းစနစ်တွေနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်အစရှိသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုတို့ရဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုပယ်ရမလဲဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကိုညွှန်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကဒါအနာလယဓမ္မပေါ့နော်တတ္တဝါတွေကတော့အာလယမှာပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအနာလယဓမ္မဟောတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါကျတော့တသန်းတရားလုံးဒီအာလယမှာပျော်ခဲ့ကြတယ်အာလယမှာနေခဲ့ကြတယ်ဒီတတ္တဝါတွေကအံ့ဩစရာကောင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအနာလယဓမ္မကိုကြားလိုက်တာနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်တုတ်တူတတိနော်နားထောင်ခြင်းတယ်သောတန်ဩရဟတိတဲ့နားဆွင့်ထားတယ်ဆိုလိုတာကတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုကင်းဖို့အတွက်သူတို့စိတ်ကလေးဥလှဲ့လာတယ်။ဟောတသန်းတရားလုံးတကယ်တမ်းပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာဘယ်မှာပဲနေမုန်းခဲ့တယ်ဘယ်မှာပဲနေခဲ့တယ်ဘယ်မှာပဲပျော်ခဲ့လဲဆိုရင်အာလယမှာပဲပျော်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါဘုရားပွင့်လာတော့မှဘုရားကအနာလယဓမ္မကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတသန်းတရားလုံးပျော်ခဲ့တဲ့အနေအထားကနေထွက်ဖို့လို့သူတို့ဘာလို့တော့ကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩစရာဂုဏ်ပဲတဲ့။သဘောပေါက်လားမသိပါဘူး။တော့ဒါပထမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့ဣသရိယဓမ္မဟုတ်လားတသံတရားလုံးကာမမှာပြောခဲ့ကြတဲ့တသံတရားလုံးလောဘနဲ့ပြောခဲ့ကြတဲ့နှစ်ချက်နော်အာလယဆိုတာနော်ဝိတုကာမကိုလည်းရည်ညွှန်းလို့ရတယ်ဝိတုကာမဆိုတာလူချင်းမဲ့မောစရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာမဲ့မောတဲ့လောဘကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်ဝိတုကာမကိလေသာကာမပေါ့နော်အာလယရဲ့နေပေကကျဲတယ်ဟုတ်လားစောစောကတဏှာလေယဒိဋ္ဌာလေယလို့လည်းပြောရနော်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းအာလေယပဲတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်တွေကလူချင်းတဲ့စိတ်တွေမမောတဲ့စိတ်တွေတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ယုံနံကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီအနေအထားနဲ့ပဲတသန့်တရားလုံးနေခဲ့တာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်လူဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဇမားဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အပေပုံဆိုရင်တော့မပြောတော့နဲ့ပို့ဆိုးမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုနေခဲ့ကြတဲ့တ attva တွေကမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့အနာလယဓမ္မနော်အာလယကနေလွတ်ငြိမ်းကြောင်းနော်ဖယ်ခွာကြောင်းတရားကိုလည်းဟောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားတရားကိုဘာလို့လားနားထောင်ခြင်းနေတဲ့သုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပထမေတိတဲ့နော်အညာစိတ်တံတိလို့တဲ့စိတ်ကိုဥပထမေတိဖြစ်စေကြတယ်တိချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဩဒီဟာဒါဒုက္ခငြိမ်းမဲ့တရားပဲဆိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဘာပြောအောင်အထက်ကတိချင်တာပေါ့နော်ဒါကိုတိချင်တယ်အဲ့ဒါဘသူရဲ့အစွမ်းလို့ထင်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတော့တကယ်လို့သာဘုရားကမပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးရောင်လို့တောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးကိုယ်စိတ်ဟာဘယ်ထဲမှာပျော်နေတယ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဒီကထွက်ဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောပေါ့နော်ဒီတရားလေးကိုဘုံဘုံကအလွန်သဘောကျတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုတွဲပြီးတော့ပြထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့စဉ်းစားရတာလေးကိုလေးလေးနက်နက်လေးတွေကိုသဘောကျတာမှသဘောကျတဲ့ဓာတ်ခံလေးပါမှဒီတရားထဲမှာစိတ်ကရေရှည်သက်ဝင်နိုင်မှာနော်ဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပထမအံ့ဩစရာဟုတ်လားနောက်ဒုတိယအံ့ဩစရာဣသရိယအဘုဒ္ဓဓမ္မပါလဲမာနာရမဘိခွေပဇာမာနရတမာနတမုဒိတာတတ္တဝါတွေဘယ်လိုသဘောရှိတော့ပုံစံတူလေးဟောတာနော်စောစောကတော့အာလယမှာအာလယပဲနေရာရှိတယ်အာလယမှာပဲပြောတယ်အာလယနဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်ပြောခဲ့ပြီနော်အခုတတ္တဝါတွေကနော်ဘယ်လိုနေရာမှာနေလဲဘာနဲ့ပြောလဲဘာနဲ့ဝမ်းသာလဲဘာနဲ့ဝမ်းမြောက်လဲမာနာရမတဲ့ဟောနော်မာနပဲနေရာဌာနရှိတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီမာနနဲ့နေရတာကိုပြောတယ်မာနရတမာနသမုဒိတာမာနမှာဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒါမာနဆိုတာဘာလဲမာနဆိုတာအလွယ်ပြောရရင်နော်အထင်တလုံးပေါ့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ပြောရရင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အထင် तू ကဘာငါဘာကိုဘာလို့ထင်နေုံနဲ့မကဘူးသူများကိုလည်းဘာလို့ထင်သေးတယ်အထင်တွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီအထင်တွေအကုန်လုံးကဘာလဲမာနပဲတော့မင်ညတိမှတ်ထင်တတ်တယ်ယုံနံတဘာဝတရားကိုယုံနံလို့အမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးတော့ထင်ရင်လို့ထင်တာပေါ့နှိမ့်တယ်ထင်တယ်မြင့်တယ်ထင်တယ်အလေအလက်လို့ထင်တယ်သိပ်မဆိုးပါဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုးတယ်လို့ထင်တယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ထင်နေကြတာပဲလေလူတယောက်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဘာအရင်ဖြစ်တယ်ထင်တော့အဲ့ဒီအထင်အရင်ဖြစ်တယ်ဒီလူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲထင်ပြီးပြီမာနနောက်မှဟုတ်လားမာနရဲ့သဘောနော်ကိုလည်းပဲအမျိုးမျိုးထင်နေတာမရှိဘူးလားရှင်တော့ကိုထင်တဲ့နေရာမှာဘုံဘုံတို့က
ကိုတူရီတယောက်တည်းကွက်ပြီးတော့ထင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများနဲ့ရှင်းပြီးတော့ထင်တာတို့မဆိုးသေးပါဘူးဟောကိုယ်တည်းဆိုးတဲ့လူနဲ့တွက်ပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်လားနောက်စဉ်းစားကြည့်နော်ဟာဆိုးတာလို့ထင်ဟာကိုယ်တည်းကောင်းတဲ့လူနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေစိတ်ကဘလို့တွေထင်မိပြန်ဟောဆိုးတယ်လို့ထင်မိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမာနတရားနှိုင်းရှင်မှုတရားတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာတတန်တရားလုံးနေခဲ့တာဌာနနော်အဲ့ဒီဌာနမှာနေခဲ့တာအာရမဆိုဌာနကိုပြောတာဘာဌာနတော့မာနတိဟုသောဌာနအဲ့ဒီမှာနေခဲ့တာအဲ့ဒီမှာနေရတာပြင်းပြင်းကြီးလားမဟုတ်ဘူးပြောတယ်မာနရတ္တဟုတ်လားပြင်းပါတော့ဝမ်းသာတယ်မာနနဲ့နေရတာကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောတဘာဝရှိတဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်လာပြီဟောသာတထာဂတိနနော်မာနဝိနည်းဓမ္မေဒေတိယမာနေသောတုတတိသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပဒမေတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဘလို့တရားတော့မာနဝိနည်းမာနကင်းကွာကြောင်းတရားဒီမန်တရားတွေဟာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကမျှတာဖြစ်တယ်နော်အကျိုးမဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားမျှတာဖြစ်တယ်နော်ဒီဟာကိုကင်းကွာနိုင်အောင်လုပ်နိုင်မှစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရမယ်တော့ဒီမာနကိုဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲနီလန်မျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားအများကြီးပေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေတွန်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲတရားအများကြီးရှည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားမာနကင်းကွာကြောင်းနီလန်ကောင်းတွေအဓိကကတော့မာနကင်းကွာဖို့ကလောကရဲ့သဘောမှန်ကိုသိဖို့ပါပဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောမှန်ကိုသိဖို့ပါပဲကိုအတုဝအထုံကြီးမတင့်တယ်တဲ့ရွန်ရှာဆွတ်ဆုပ်ပဲအစုဝေးကြီးလို့သိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမာနပြုတ်ကျသွားနိုင်တာပဲဟုတ်လားအနိစ္စကိုသိရင်လည်းပဲမာနကကျသွားနိုင်တာပဲဘာမှတည်မြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုကနော်တည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့ပဲအရာရာကိုဘုံဘုံတို့ကခံစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးအနေအမြင့်ပြောနေကြရတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနမာနကင်းကွာကြောင့်နီလန်ကောင်တရားဒေသနာတွေဟောတဲ့အခါမှာဒီမာနထဲမှာပဲအမြဲတမ်းနှင်မွန်းနေခဲ့တယ်မာနနဲ့ပဲပျော်ခဲ့ကြတဲ့တတ္တဝါတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဟာဘာဖြစ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မာနကင်းကွာကြောင့်တရားရဲ့ပုံမှာတိလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်နားထောင်ခြင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီဘက်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူရဲ့အံ့ဩစရာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩစရာမြတ်စွာဘုရားကပွင့်မလာဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကဒီမာနနဲ့ပဲနေမှာပဲမာနကိုအပြစ်မြင်အောင်မှမသိဘူးမာနကထွက်မြောက်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဝေးရောပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းကိုတွဲပြီးတော့မှတ်ဖို့လို့ဘယ်နှမျိုးရှိပြီတော့နှမျိုးရှိသွားပြီနော်နောက်တတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတိကိုဘယ်လိုပြောတော့ဒါလေးကပြောရကောင်းတယ်လေးခုလုံးကောင်းပါလေအနုပသမရမပဇာဘိခွေအနုပသမရတ္တာအနုပသမသမုဒိတာတတ္တဝါတွေဟာတတန်တရားလုံးဘာနဲ့ဘယ်မှာနေလာကြတော့ဘယ်မှာပျော်နေကြတော့ဘယ်မှာဝမ်းမြောက်နေကြတော့အနုပသမဆိုတာမငြိမ်းချမ်းမှုဥပသမလို့စကားလုံးတော့ကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားအဘိညာယတံဘောဓာယဥပသမယအဘိညာယဟောဥပသမကြားဖို့တယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနုပသမတယ်အနုပသမဆိုတာဥပသမငြိမ်းအေးတာအနုပသမဆိုတာငြိမ်းမှုမရှိတာပူလောင်နေတာပင်ပန်းနေတာအနုပသမအဲ့ဒါတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီပူလောင်ချောင်းပင်ပန်းချောင်းနေရာတွေမှာပဲနေရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီပူနေရတာကိုပဲပင်ပန်းနေရတာကိုပဲပျော်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဒီပူနေရလို့ရှိရင်ကိုပဲဝမ်းသာနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ရုပ်တရက်တွက်ကြည့်ရင်တော့ဟုတ်လားဘုံဘုံရဲ့ပူရာကြီးကိုတော့မကြိုက်ပါဘူးပူရာလည်းတော့မပျော်ပါဘူးလို့တာမန်အဖြစ်တော့ထင်တရားရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တွေးကြည့်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာအပူထဲမှာပျော်လားမပျော်လားဆိုတာကိုတကယ်တွေးကြည့်ပျော်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုရပါစို့လက်တွေ့လေးပြောကြည့်မယ်နော်ခါတလေတရားလေးအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းအမှန်လေးသိပြီးနေရတာစိတ်ထဲမှာအထိုက်လျောက်ငြင်းအေးတယ်လို့မသိဘူးလားသိတယ်သူများပြောလို့မဟုတ်ကိုကိုလက်ခံတယ်ဩဒီဟာဒီလိုလေးနေရတာငြင်းအေးလိုက်တာဒါအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီငြင်းအေးလေးနေပါတော့လားကဲတနာရီ2နာရီ3နာရီနေလိုက်ကိုဟာကိုဘယ်သူကတားနေလို့တော့နော်အဲ့လိုနေလေပတ်ဝန်းကျင်ကပိုးတောင်းသဘောကျတယ်ဩတော်လိုက်တာလို့တောင်းချီးမွမ်းအောင်မယ်နေပါတော့လားနေသလားမနေဘူးနော်ဒီအာယုန်တွေဒီအရှုပ်တွေဒီအပူတွေတည်းပဲပြန်ပြီးတော့စိတ်ကဘာလုပ်ချင်တော့တိုးဝင်ခြင်းနေတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့မကင်းမကွာကိုကိုချမ်းသာအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့ထိုက်တဲ့စိတ်ကူးလေးရှိကြတဲ့လူတွေဟုတ်လားအဲ့လိုလူတွေတောင်မှဒီလိုစိတ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တာမန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနဲ့ဝေးကွာကြတဲ့တာမန်လူစုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာပူလောင်မှုမှာပျော်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဟုတ်လားတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုန်နေနဲ့နေရတာကိုကစားစိတ်နှလုံးမှာပင်ပန်းတဲ့သဘောပူလောင်တဲ့သဘောကတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဒေသနာကိုနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုဖြစ်နေတာကိုကိုတကယ်မသိလို့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့နေရတာကိုပူမှမသိလောင်မှမသိလို့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံလွဲမှားမှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလေလက်မခံဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့စိတ်ဟာပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုနဲ့နော်နေခြင်းနေတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဟုတ်လားဟိုဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်လေမာဂဏီယသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနော်ကာမအာယုကိုမမောတဲ့စိတ်တွေနဲ့နော်ကာမနဲ့မကင်းမကွာပဲနေရတာဟာဟောနုနာယောဂနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာကြားဘူးတယ်မို့လားဒီဟောပြောချက်လူတိုင်းကြားဘူးတယ်နော်ကြားဘူးတယ်နော်နုနာယောဂတဲ့တရားဟုတ်လားယောဂဘိုးကအမြဲတမ်းထိုးနေတဲ့ခါကျတော့ကုတ်လို့ကိုနောက်ဆုံးမရတော့ဘူးအရာဘလို့မှမပြေဘူးထဲထဲမဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မီးကြီးခဲမှာกินရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမီးကြီးခဲကိုกินလိုက်တဲ့အခါကျတော့မီးကြီးခဲကိုกินလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုးတွေကနည်းနည်းငြိမ်သွားပေါ့ဘေးကအရှိတအားပူနေဆိုတော့နောက်ဆုံးငြိမ်သွားတော့စောတော့သူတို့ထိုးလို့ရားနေတာတွေအခါရခက်နေတာတွေကအပူနဲ့အစားထိုးသွားတော့ဒီလူကဘာဖြစ်တော့တက်တာတယ်လို့ထင်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူတက်တာပြီဆိုတော့ပူကလည်းပဲပူနေတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက်ဟောခဏနေတော့ယောဂပူကထိုးပြန်ရောထိုးတော့တခါဘာလို့ပြန်တော့မိခင်လိုက်ရောမိခင်တော့တက်တာသွားသူတက်တာလေလို့ထင်းနေတာအဲ့လိုလုံရင်းနေမဲ့သူ့ရဲ့ယောဂတက်တာလာလားဆိုတော့တကယ်တမ်းကတက်တာမလားပူပြီးတော့ပဲရှိုးလာကုံရင်းနဲ့ဖဲရင်းနဲ့မိခင်ရင်းနဲ့ဆိုတော့အနာကြီးကပိုးပြီးတော့ပွာလာပြီးတော့ရှိုးလာတယ်အဲ့ဒါနောက်ကြတော့သူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကကိုင်းဆရာအောင်သမားအောင်ပြင်ပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းအောင်ရှေ့ကူပေးလိုက်မယ်ကွာရှေ့ကူပေးလိုက်ပျောက်သွားပြီနုနာယောဂပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းနုနာယောဂမပျောက်ခင်တော့မိကြီးခဲမှာအမြဲတမ်းกินနေတာမိကြီးခဲပုံကြီးမှာအဲ့တော့မင်းกินရအောင်ဆိုဟာမกินရင်မှုပူတယ်ပေါ့နိအဲ့ဒါနဲ့မရဘူးကွာအတင်းအဓမ္မလူနှစ်ယောက်ကလက်ထွက်စီဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘုံဒီမိกินဖို့ခေါ်တာသူဘာလုပ်မလို့ရုံးမယ်တဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့မေးခွန်းလေးဘုံဘွားရန်သဘောကျတယ်ဒီမီးကအခုမှပူတာလားတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်တရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုရောဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့ညဘယ်လိုတရားစကားမျိုးပြောပြခြင်းတော့ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့တထာဂတဣစရိယသုတ်တံဆိုတာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နော်ဘုံဘုံတို့တရားနာယူတယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကိုပို့ပြီးတော့ချမ်းသာနေတတ်ဖို့အမုံမြတ်ဆုံးသောနိလန်းတွေကိုသင်ယူရတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခနေတဲ့နေအောင်လှုပ်တဲ့ကိုင်းတဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဖို့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့ချမ်းသာဒုက္ခတွေများတဲ့များအောင်ဘဝမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့သင်ပေးထားတာကြီးပါပဲဟုတ်လားဘာကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ရသလဲအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုပယ်ရှားမလဲဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကစနစ်တကျပြည့်စုံဟောထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားနာကြတယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်နေတတ်ဖို့ဆိုတဲ့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုလည်းပဲမမေ့စေခြင်းမို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတိုင်းဟာချမ်းသာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ဝိမု ക്തി ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရာရေးစီကိုပဲအဓိကဥတည်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ညအဲ့ဒါလိုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်နေတဲ့တိုင်တတ်ဖို့တရားဒေသနာများစွာတွေကတထာဂတဣစရိယသုတ်တံဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုအခြေခံပြီးဒီကနေ့45မိနစ်လောက်ချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနော်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုစပြီးတော့ဟောထားလဲဆိုတော့တထာဂတတဘိက္ခွေအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတပါတုဘာဝသတ္တာရောဣစရိယအဗုဒ္ဓဓမ္မပါတုဘောတိတဲ့ယဟန်တို့တဲ့တရားလုံးစုံကိုသိတော်မူတဲ့ကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူတဲ့တထာဂတလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်
အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဣစရိယအဗုဒ္ဓဓမ္မလို့ဆိုတဲ့မဖြစ်စဘူးထူးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီး၄မျိုးတရားကြီး၄မျိုးဟာလည်းပဲထင်ရှားဖြစ်ပေါ်သွားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လို့ဖြစ်လာတာနဲ့လောကမှာမဖြစ်စဘူးထူးခဲ့တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တရား၄မျိုးတစ်ခါလေးတွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့တထာဂတဣစရိယသုတ်တံလို့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးခေါင်းစဉ်ပေးတာနော်ဣစရိယအံ့ဩစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်ကြီး၄ချက်ပဲနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောပြလဲဆိုတော့နံပါတ်1အံ့ဩစရာတရားကဘာလဲအာလယရမဘိက္ခဝေပဇာအာလယရတအာလယသမုဒိတာသာတထာဂတိနအနာလယဓမ္မေဒေတိယမန္တိသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပတ္ထပေတိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တို့ပဇာတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အာလယရမအာလယမှာအာလယဆိုတဲ့ပြောရာဌာနရှိတယ်အာလယရတအဲ့ဒီအာလယမှာပဲတတ္တဝါတွေဟာပျော်နေကြတယ်အာလယသမုဒိတာအဲ့ဒီအာလယမှာပဲတတ္တဝါတွေဟာဝမ်းမြောက်နေကြတယ်တဲ့ဒီနေ့မှာအာလယဆိုတာတချို့ဗမာစကားထဲမှာတွဲပြီးတော့သုံးတာရှိတယ်လေအာလယပြတ်သွားပြီအာလယမပြတ်သေးဘူးဟုတ်လားအာလယဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူကမူရင်းအိဗေကတွေ့တာမှုဘာတွေကိုတွေ့တာတော့မမောစရာကောင်းတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာတွေ့တာပေါ့ဘုဒ္ဓသင်တဘာဝမြင်ခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အနတ်တွေကိုရခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အရာသာကိုစားတော့ခြင်းနဲ့တွေ့ထိခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်တဲ့အာယုန်လေးကိုတွေးချမ်းပြီးတော့နေခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာတွေ့တာတဲ့သဘောမမောတဲ့သဘောကိုအာလယလို့ပြောတာပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်အာလယကသူက2မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိနော်တဏှာကိုလည်းအာလယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းအာလယလို့ခေါ်တယ်နော်ဆွဲမဲ့တဲ့မမောတဲ့လောဘဓာတ်ဒါလည်းပဲအာလယထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ nant သဘာဝတရားတွေကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုပြီးတော့အထင်မှားနေတဲ့အမြင်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရလည်းပါလေအာလယအဲ့ဒါတ attva တွေဟာအာလယရမအာလယအာရမအာရမဆိုတာနေရာဌာနတ attva တွေဘယ်မှာနေလဲလို့မေးအဲ့ဒီတွေ့တာမဲ့မောမှုလေးမှာပဲတ attva တွေနေကြတယ်အဓိကဓာတ်ရိုက်ပြောရင်တ attva တွေရဲ့စိတ်နော်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာဘယ်မှာပဲနေတုံးဆိုတော့နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ပေါ်မှာလိုလားတက်မဲ့တဲ့တွေ့တာတဲ့အမျိုးမျိုးသောပေါ့အာယုန်တွေရဲ့ပေါ်မှာလွယ်လားမဲ့မောတဲ့တက်မဲ့တဲ့အာလယမှာပဲနေကြတယ်အာလယပဲနေရာဌာနရှိဘုံဘုံတို့မှာအဲ့ဒီနားလေးပဲနေတဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့လိုနေရတာကိုပြင်းလားဆိုတော့မြင်မှုတဲ့အာလယရတနော်အာလယမှာပျော်တယ်တဲ့ကြည်ကျင်တာလေးများကြည်နေရရင်ချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမသိနားထောင်ကျင်တာလေးများထောင်နေရရင်ချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမသိဘူးနော်ကိုစားကျင်တာလေးများစားနေရရင်အကုန်လုံးမေ့နေတာပဲပျော်နေတာပေါ့နော်အာလယဒီဟူသောနေရာဌာနရှိတယ်အဲ့ဒီအာလယမှာနေရတာကိုလည်းပျော်တယ်ပြီးတော့အာလယသမုဒိတာတလုံးချင်းလေးဘုံကနားလည်အောင်ပြောပြဟုတ်လားအာလယသမုဒိတာဆိုတာအဲ့ဒီအာလယမှာဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပြည့်စုံနေစိတ်ထဲကတွေ့တာမှုလေးနဲ့နေရတာလေးကိုမဖြစ်တော့ဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့သုံးချက်ပြောတယ်နော်အာလယရမဘိက္ခွေပဇာအာလယရတအာလယသမုဒိတာနော်အာလယလည်းနေရာဌာနရှိတယ်အဲ့ဒီအာလယမှာပျော်တယ်အဲ့ဒီအာလယမှာဝမ်းမြောက်တယ်ဟုတ်လားဒါတတ္တဝါတွေရဲ့သဘောနတ်တွေရောတိဋ္ဌာန်တွေဆိုရင်တော့လည်းမပြောတော့နဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးပဲပဇာဆိုတော့တတ္တဝါတွေဟုတ်လားတတ္တဝါတွေဟာနော်အာလယမှာပဲနေရာဌာနရှိတယ်အာလယမှာပျော်တယ်အာလယနဲ့ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုတော့သာတထာဂတိနအနာလယဓမ္မေဒေတိယမန္တိနော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့တရားကိုခေါ်တော့ဆိုတော့အနာလယဓမ္မကိုခေါ်တယ်အနာလယဓမ္မဆိုတာအာလယနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲနော်တွေ့တာမှုမမောမှုချုပ်ငြိမ်းကြောင်းတရားနော်အနာလယဓမ္မအနာလယဓမ္မေဒေတိယမန္တိ
အဲ့လိုတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုတွေကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမယ်ဒါကြောင့်တွေ့တာမဲ့မုန်းမှုကိုဘယ်လိုနည်းစနစ်တွေနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်အစရှိသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကတွေ့တာမဲ့မုန်းမှုတို့ရဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုပယ်ရမလဲဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကိုညွှန်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကဒါအနာလယဓမ္မပေါ့နော်တတ္တဝါတွေကတော့အာလယမှာပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအနာလယဓမ္မဟောတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါကျတော့တသန်းတရားလုံးဒီအာလယမှာပျော်ခဲ့ကြတယ်အာလယမှာနေခဲ့ကြတယ်ဒီတတ္တဝါတွေကအံ့ဩစရာကောင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအနာလယဓမ္မကိုကြားလိုက်တာနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်တုတ်တုတတိနော်နားထောင်ခြင်းတယ်သောတံဩရဟတိတဲ့နားဆွင့်ထားတယ်ဆိုလိုတာကတွေ့တာမမုန်းမှုကင်းဖို့အတွက်သူတို့စိတ်ကလေးဥလှဲ့လာတယ်ဟောတသန်းတရားလုံးတကယ်တမ်းပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာဘယ်မှာပဲနေမုန်းခဲ့တယ်ဘယ်မှာပဲနေခဲ့တယ်ဘယ်မှာပဲပျော်ခဲ့လဲဆိုရင်အာလယမှာပဲပျော်ခဲ့တာအဲ့ဒါဘုရားပွင့်လာတော့မှဘုရားကအနာလယဓမ္မကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတသန်းတရားလုံးပျော်ခဲ့တဲ့အနေအထားကနေထွက်ဖို့လို့သူတို့ဘာလို့တော့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩစရာဂုဏ်ပဲတဲ့ဘောပေါက်လာမသိပါဘူးတော့ဒါပထမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့ဣသရိယဓမ္မဟုတ်လားတသံတရားလုံးကာမမှာပြောခဲ့ကြတဲ့တသံတရားလုံးလောဘနဲ့ပြောခဲ့ကြတဲ့နှစ်ချက်နော်အာလယဆိုတာနော်ဝိတုကာမကိုလည်းရည်ညွှန်းလို့ရတယ်ဝိတုကာမဆိုတာလူချင်းမမောစရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့လောဘကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်ဝိတုကာမကိလေသာကာမပေါ့နော်အာလယရဲ့နေပေကကျဲတယ်ဟုတ်လားစောစောကတဏှာလေယဒိဋ္ဌာလေယလို့လည်းပြောရနော်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းအာလေယပဲတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်တွေကလူချင်းတဲ့စိတ်တွေမမောတဲ့စိတ်တွေတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ယုံနံကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီအနေအထားနဲ့ပဲတသန့်တရားလုံးနေခဲ့တာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်လူဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဇမားဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အပေပုံဆိုရင်တော့မပြောတော့နဲ့ပို့ဆိုးမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုနေခဲ့ကြတဲ့တ attva တွေကမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့အနာလယဓမ္မနော်အာလယကနေလွတ်ငြိမ်းကြောင်းနော်ဖယ်ခွာကြောင်းတရားကိုလည်းဟောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားတရားကိုဘာလို့လဲနားထောင်ခြင်းနေတဲ့သုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပထမေတိတဲ့နော်အညာစိတ်တံတိလို့တဲ့စိတ်ကိုဥပထမေတိဖြစ်စေကြတယ်တိချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ဩဒီဟာဒါဒုက္ခငြိမ်းမဲ့တရားပဲဆိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဘာပြောတော့အထက်ကတိချင်တာပေါ့နော်ဒါကိုတိချင်တယ်အဲ့ဒါဘသူရဲ့အစွမ်းလို့ထင်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတော့တကယ်လို့သာဘုရားကမပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးရောင်လို့တောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးကိုယ်စိတ်ဟာဘယ်ထဲမှာပျော်နေတယ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဒီကထွက်ဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောပေါ့နော်ဒီတရားလေးကိုဘုံဘုံကအလွန်သဘောကျတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုတွဲပြီးတော့ပြထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့စဉ်းစားရတာလေးကိုလေးလေးနက်နက်လေးတွေကိုသဘောကျတာမှသဘောကျတဲ့ဓာတ်ခံလေးပါမှဒီတရားထဲမှာစိတ်ကရည်ရှိသက်ဝင်နိုင်မှာနော်ဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပထမအံ့ဩစရာဟုတ်လားနောက်ဒုတိယအံ့ဩစရာဣသရိယအဘုဒ္ဓဓမ္မပါလဲမာနာရမဘိက္ခွေပဇာမာနရတမာနသမုဒိတာတတ္တဝါတွေဘယ်လိုသဘောရှိတော့ပုံစံတူလေးဟောတာနော်စောစောကတော့အာလယမှာအာလယပဲနေရာရှိတယ်အာလယမှာပဲပြောတယ်အာလယနဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်ပြောခဲ့ပြီနော်အခုတတ္တဝါတွေကနော်ဘယ်လိုနေရာမှာနေလဲဘာနဲ့ပြောလဲဘာနဲ့ဝမ်းသာလဲဘာနဲ့ဝမ်းမြောက်လဲမာနာရမတဲ့ဟောနော်မာနပဲနေရာဌာနရှိတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီမာနနဲ့နေရတာကိုပြောတယ်မာနရတ္တမာနသမုဒိတာမာနမှာဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒါမာနဆိုတာဘာလဲမာနဆိုတာအလွယ်ပြောရရင်နော်အထင်တလုံးပေါ့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးကြည်ကြဲပြင်းပြပြောရရင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အထင် तू ကဘာငါဘာကိုဘာလို့ထင်နေုံနဲ့မကဘူးသူများကိုလည်းဘာလို့ထင်သေးတယ်အထင်တွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီအထင်တွေအကုန်လုံးကဘာလဲမာနပဲနော်မညတိမှတ်ထင်တတ်တယ်ယုံ nant တဘာဝတရားကိုယုံ nant လို့အမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးနော်ထင်ရင်လို့ထင်တာပေါ့နေနေထင်တယ်မြင့်နေထင်တယ်အလေအလက်လို့ထင်တယ်သိမဆိုးပါဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုးတယ်လို့ထင်တယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ထင်နေကြတာပဲလေလူတယောက်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဘာအရင်ဖြစ်တယ်ထင်တော့အဲ့ဒီအထင်ကအရင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုကဘယ်လိုလူမျိုးလဲထင်ပြီးပြီမာနမာနနောက်မှဟုတ်လားမာနရဲ့သဘောနော်ကိုလည်းပဲအမျိုးမျိုးထင်နေတာမရှိဘူးလားရှင်တော့ကိုထင်တဲ့နေရာမှာဘုံဘုံတို့က
ကိုတူရီတယောက်တည်းကွက်ပြီးတော့ထင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများနဲ့ရှင်းပြီးတော့ထင်တာတို့မဆိုးသေးပါဘူးဟောကိုတဲ့ဆိုးတဲ့လူနဲ့တွက်ပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်လားနော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဟာဆိုးတာလို့ထင်ဟာကိုတဲ့ကောင်းတဲ့လူနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေစိတ်ကဘလို့တွေထင်မိပြန်ဟောဆိုးတယ်လို့ထင်မိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမာနတရားနှိုင်းရှင်မှုတရားတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာတတန်တရားလုံးနေခဲ့တာဌာနနော်အဲ့ဒီဌာနမှာနေခဲ့တာအာရမဆိုဌာနကိုပြောတာဘာဌာနတော့မာနတိဟူသောဌာနအဲ့ဒီမှာနေခဲ့တာအဲ့ဒီမှာနေရတာပြင်းပြင်းကြီးလာဆိုမဟုတ်ဘူးပြောတယ်မာနရတ္တဟုတ်လားပြင်ပါတော့ဝမ်းသာတယ်မာနနဲ့နေရတာကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောတဘာဝရှိတဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်လာပြီဟောသာတထာဂတိနနော်မာနဝိနည်းဓမ္မေဒေတိယမာနေသောတုတတိသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအညာစိတ်တံဥပဒမေတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဘလို့တရားတော့မာနဝိနည်းမာနကင်းကွာကြောင်းတရားဒီမန်တရားတွေဟာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကမျှတာဖြစ်တယ်နော်အကျိုးမဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားမျှတာဖြစ်တယ်နော်ဒီဟာကိုကင်းကွာနိုင်အောင်လုပ်နိုင်မှစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရမယ်တော့ဒီမာနကိုဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲနီလန်မျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားအများကြီးပေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေတုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲတရားအများကြီးရှည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားမာနကင်းကွာကြောင်းနီလန်ကောင်းတွေအဓိကကတော့မာနကင်းကွာဖို့ကလောကရဲ့သဘောမှန်ကိုသိဖို့ပါပဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောမှန်ကိုသိဖို့ပါပဲကိုအတုဝဒုံကြီးမတင့်တယ်တဲ့ရွန်ရှာဆွတ်ပဲအစုဝေးကြီးလို့သိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမာနပြုတ်ကျသွားနိုင်တာပဲဟုတ်လားအနိစ္စကိုသိရင်လည်းပဲမာနကကျသွားနိုင်တာပဲဘာမှတည်မြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးကိုကနော်တည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့ပဲအရာရာကိုဘုံဘုံတို့ကခံစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးအနေအမြင့်ပြောနေကြရတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာကမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနမာနကင်းကွာကြောင့်နီလန်ကောင်တရားဒေသနာတွေဟောတဲ့အခါမှာဒီမာနထဲမှာပဲအမြဲတမ်းနှိမ့်မွန်းနေခဲ့တယ်မာနနဲ့ပဲပျော်ခဲ့ကြတဲ့တတ္တဝါတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မာနကင်းကွာကြောင့်တရားရဲ့ပုံမှာသိလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်နားထောင်ခြင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီဘက်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူရဲ့အံ့ဩစရာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩစရာမြတ်စွာဘုရားကပွင့်မလာဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကဒီမာနနဲ့ပဲနေမှာပဲမာနကိုအပြစ်မြင်အောင်မှမသိဘူးမာနကထွက်မြောက်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဝေးရောပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းကိုတွဲပြီးတော့မှတ်ဖို့လို့ဘယ်မျိုးရှိပြီတော့နှစ်မျိုးရှိသွားပြီနော်နောက်တတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတိကိုဘယ်လိုပြောတော့ဒါလေးကပြောရကောင်းတယ်လေးခုလုံးကောင်းပါတယ်လေအနုပသမရမပဇာဘိက္ခွေအနုပသမရတ္တာအနုပသမသမုဒိတာတတ္တဝါတွေဟာတတန်တရားလုံးဘာနဲ့ဘယ်မှာနေလာကြတော့ဘယ်မှာပျော်နေကြတော့ဘယ်မှာဝမ်းမြောက်နေကြတော့အနုပသမဆိုတာမငြိမ်းချမ်းမှုနော်ဥပသမလို့စကားလုံးတော့ကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားနော်အဘိညာယတံဘောဓာယဥပသမယအဘိညာယဟောဥပသမကြားဖို့တယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနုပသမဆိုတာဥပသမငြိမ်းအေးတာအနုပသမဆိုတာငြိမ်းမှုမရှိတာပူလောင်နေတာပင်ပန်းနေတာအနုပသမအဲ့ဒါတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီပူလောင်ချောင်းပင်ပန်းချောင်းနေရာတွေမှာပဲနေရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီပူနေရတာကိုပဲပင်ပန်းနေရတာကိုပဲပျော်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဒီပူနေရလို့ရှိရင်ကိုပဲဝမ်းသာနေတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ရုပ်တရက်တွက်ကြည့်ရင်တော့ဟုတ်လားဘုံဘုံရဲ့ပူရာကြီးကိုတော့မကြိုက်ပါဘူးပူရာတဲ့တော့မပျော်ပါဘူးလို့တာမန်အဖြစ်တော့ထင်တရားရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တွေးကြည့်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာအပူထဲမှာပျော်လားမပျော်လားဆိုတာကိုတကယ်တွေးကြည့်ပျော်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုရပါစို့လက်တွေ့လေးပြောကြည့်မယ်နော်ခါတလေတရားလေးအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းအမှန်လေးသိပြီးနေရတာစိတ်ထဲမှာအထိုက်လျောက်ငြင်းအေးတယ်လို့မသိဘူးလားသိတယ်သူများပြောလို့မဟုတ်ကိုကိုလက်ခံတယ်အော်ဒီဟာဒီလိုလေးနေရတာငြင်းအေးလိုက်တာဒါအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီငြင်းအေးလေးနေပါတော့လားကဲတနာရီ2နာရီ3နာရီနေလိုက်ကိုဟာကိုဘယ်သူကတားနေလို့တော့နော်အဲ့လိုနေလေပတ်ဝန်းကျင်ကပိုးတောင်သဘောကျသေးအော်တော်လိုက်တာလို့တောင်ချီးမွမ်းအောင်မယ်နေပါတော့လားနေသလားမနေဘူးနော်ဒီအာယုန်တွေဒီအရှုပ်တွေဒီအပူတွေတည်းပဲပြန်ပြီးတော့စိတ်ကဘာလုပ်ချင်တော့တိုးဝင်ခြင်းနေတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့မကင်းကုန်မကွာကိုချမ်းသာအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့ထိုက်တဲ့စိတ်ကူးလေးရှိကြတဲ့လူတွေ
ဟုတ်လားအဲ့လိုလူတွေတောင်မှဒီလိုစိတ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနဲ့ဝေးကွာကြတဲ့တာမန်လူစုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာပူလောင်မှုမှာပျော်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဟုတ်လားတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့နေရတာကိုကစားစိတ်နှလုံးမှာပင်ပန်းတဲ့သဘောပူလောင်တဲ့သဘောကတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဒေသနာကိုနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုဖြစ်နေတာကိုကိုတကယ်မသိလို့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့နေရတာကိုပူမှမသိလောင်မှမသိလို့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံလွဲမှားမှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလဲလက်မခံဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့စိတ်ဟာပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုနဲ့နော်နေခြင်းနေတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဟုတ်လားဟိုဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်လေမာဂဏီယသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနော်ကာမအာယုကိုမမောတဲ့စိတ်တွေနဲ့နော်ကာမနဲ့မကင်းမကွာပဲနေရတာဟာဟောနုနာယောဂနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာကြားဘူးတယ်မို့လားဒီဟောပြောချက်လူတိုင်းကြားဘူးတယ်နော်ကြားဘူးတယ်နော်နုနာယောဂတဲ့တရားဟုတ်လားယောဂဘိုးကအမြဲတမ်းထိုးနေတဲ့ခါကျတော့ကုတ်လို့ကိုနောက်ဆုံးမရတော့ဘူးအရာဘလို့မှမပြေဘူးထဲထဲမဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘာလို့ဆိုမီးကြီးခဲမှာกินရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမီးကြီးခဲကိုกินလိုက်တဲ့အခါကျတော့မီးကြီးခဲကိုกินလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုးတွေကနည်းနည်းငြိမ်သွားပေါ့ဘေးကအရှိကတအားပူနေဆိုတော့နောက်ဆုံးငြိမ်သွားတော့စောတော့ကသူတို့ထိုးလို့ရားနေတာတွေအခါရခက်နေတာတွေကအပူနဲ့အစားထိုးသွားတော့ဒီလူကဘာဖြစ်တော့တက်တာတယ်လို့ထင်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူတက်တာပြီဆိုတော့ပူကလည်းပဲပူနေတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက်ဟောခဏနေတော့ယောဂပူကထိုးပြန်ရောထိုးတော့တခါဘာလို့ပြန်တော့မိခင်လိုက်ရောမိခင်တော့တက်တာသွားသူတက်တာတယ်လို့ထင်နေတာအဲ့လိုလုံရင်းနေမဲ့သူ့ရဲ့ယောဂတက်တာလားဆိုတော့တကယ်တမ်းကတက်တာမလားပူပြီးတော့ပဲရှိုးလာကုတ်ရင်းနဲ့ဖဲရင်းနဲ့မိခင်ရင်းနဲ့ဆိုတော့အနာကြီးကပိုးပြီးတော့ပွာလာပြီးတော့ရှိုးလာတယ်အဲ့ဒါနောက်ကြတော့သူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကကိုင်းဆရာအောင်သမားအောင်ပင်ပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းအောင်ရှေ့ကူပေးလိုက်မယ်ကွာရှေ့ကူပေးလိုက်ပျောက်သွားပြီနုနာယောဂပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းနုနာယောဂမပျောက်ခင်တော့မိကြီးခဲမှာအမြဲတမ်းกินနေတာမိကြီးခဲပုံကြီးမှာအဲ့တော့မင်းกินရအောင်ဆိုဟာမกินရင်မှုပူတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့မရဘူးကွာအတင်းအဓမ္မလူနှစ်ယောက်ကလက်ဖက်စီဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘုံဒီမိခင်ဖို့ခေါ်တာသူဘာလုပ်မလို့ရုံးမယ်တဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့မေကွန်းလေးဘုံဘွားရန်သဘောကြတယ်ဒီမီးကအခုမှပူတာလားတဲ့မဟုတ်နော်စောစောတုန်းကသူနုနာယောဂမပြောက်ခင်တော့กินတော့ဒီမီးရပါလေအပူပဲအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒီမီးကသူ့ကိုတတ်တာရတယ်လို့သူထင်တာဟုတ်လားနုနာယောဂပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမီးကသူ့အတွက်မလိုတော့ဘူးအပူတက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့မီးကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတာကယောဂဘူးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကြိုက်နေတာယောဂဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာမီးကိုမကြိုက်တော့မီးကတော့ယောဂဘူးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအပူဟာအပူပဲအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီအာယုန်နေနဲ့နေရတာစိတ်ဟာပင်ပန်းနဲ့ပူလောင်နေဆိုတာကိုအာယုန်တွေကိုကြိုက်နေတဲ့လောဘရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်သိတာမှာတော့ပူမှမသိတဲ့အပြင်ကောင်းတဲ့တောင်မှမလုပ်နေတော့ထင်နေတာပေါ့စောစောကပြောလဲအာလေယမှာပဲပြောခဲ့တာပဲလေအဲ့ဒီအာလေယကိုကစားတကယ်တမ်းဘာတော့အခုဖြစ်နေပူလောင်ကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကာမအာယုန်တွေမပူဘူးလို့ထင်နေတာကတကယ်တမ်းကာမအာယုန်ကိုလိုချင်တဲ့ယောဂပိုးနဲ့တူတဲ့လောဘဓာတ်ကရှိနေလို့မလိုချင်တော့တဲ့တနေ့အဲ့ဒါကြီးကအကြီးကျယ်ဆင်းရဲကြီးဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုချင်လို့သာကောင်းနေတဲ့သဘောပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးမလိုချင်လို့ရှင်ဒါကြီးကဘာဖြစ်သွားမှာတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူကတော့တကယ်တမ်းကပုံမှန်ပဲမီးကတော့အပူပဲအဲ့တော့ကာမကလည်းဒီအစွမ်းပဲပြတာပဲတကယ်တမ်းကကိုလိုချင်သည်ဖြစ်စေမလိုချင်သည်ဖြစ်စေသူကအပူဓာတ်ပဲတကယ်တမ်းကဒါကြောင့်ဇံရအောင်အထောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဇံတရားရလာပြီဆိုဒီကာမချမ်းသာပူတယ်လောင်တယ်ဆိုပြီးတော့လူနဲ့တောင်သူတို့ဘာလို့မတွေ့ချင်ဘူးကာမအာယုံကိုမပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပြနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်ဟုတ်လားကာမချမ်းသာဟိုသာလင်ချမ်းသာလို့ပြောရင်မှားတယ်တဲ့ဘုံဆိုသူ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့ပထမဇံချမ်းသာဆိုတာရှိလို့ဟာပထမဇံချမ်းသာပဲချမ်းသာရှိတာလောကမှာလို့ပြောရင်လည်းမှားတယ်တဲ့ဘုံဆိုသူ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒုတိယဇံချမ်းသာဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတွေဆိုတာကအဆင့်ဆင့်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုပြောနေကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကဘာတော့မီးဆိုတာနုနာယောဂဘိုးမရှိတော့မှပူတာမဟုတ်ပါဘူးနုနာယောဂဘိုးရှိတော့ကလည်းပူတာပါပဲသို့တော့နုနာယောဂဘိုးရှိတော့ကတော့အဲ့ဒီပူရတယ်ဆိုတဲ့မီးကိုပဲဘုံဘုံတော့ဘာလုပ်နေရတော့ကတ်နေရတယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားမှဒီဒေသနာကိုဘုံဘုံတော့ကကြည်ကြည်လဲလက်ခံတယ်ဟုတ်လား
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမမှားဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရှိထားမှာနော်ဟုတ်လားအနုပသမရမနော်တတ္တဝါတွေကပူလောင်မှုမငြိမ်းချမ်းမှုမှာပဲနော်နေစရာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့နေကြတယ်နော်အနုပသမရတ္တအဲ့လိုနေရတာကိုပြောတယ်အနုပသမသမုဒိတာအဲ့လိုနေရတာကိုဝန်တာတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့တရားမျိုးကိုဟောတော့နော်သာတထာဂတိနာဩပတမိကေဓမ္မေဒေတိယမန္တိဟောဩပတမိကဓမ္မဆိုတာငြိမ်းအေးကြောင်းတရားပေါ့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကဘာလဲတော့ငြိမ်းအေးကြောင်းတရားနော်တတ္တာကြောင်းတရားချမ်းသာကြောင်းတရားဟုတ်လားစိတ်နှလုံးကိုနော်ပူလောင်အောင်ပင်ပန်းအောင်နှိပ်စက်တဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့ကင်းကွာသွားအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့နိလန်းတွေကိုပေးထားဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားပါလေငြိမ်းအေးကြောင်းတရားသုံးမျိုးရှိပြီနော်ဆိုတော့ပါတော့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ခွာကြောင်းတရားနောက်ဒုတိယပါတော့မာနကိုဖယ်ခွာကြောင်းတရားခုတတိယပါလေငြိမ်းအေးကြောင်းတရားအဲ့လိုငြိမ်းအေးကြောင်းတရားဟောတဲ့ခါကျတော့တတန်တရားလုံးပူလောင်လာကြတဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကအဲ့ဒီငြိမ်းအေးကြောင်းတရားကိုဘာလို့တော့သုတ်တုတတိနားထောင်တဲ့သောတန်ဩရတိနားဆွန့်ထားတဲ့အညာစိတ်တဥပဒပင်တိတီးကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်တဲ့ဒါလမ်းစာပဲနော်ဟုတ်လားတတ္တဝါတွေရဲ့သဘောနဲ့မြတ်စွာဘုရားအစွမ်းတတ္တိကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့ပြောနေတာဘယ်နှချက်ရှိပြီတော့၃ချက်ရှိသွားပြီနော်ဟုတ်လားနောက်၄ခုမြောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုဘယ်လိုပြောပြတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်နေဟောထားတာဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကတပဇာဘိက္ခဝေအန္တဗုဒ္ဓပရိယောနတ္တတတ္တဝါတွေရဲ့သဘောတဘာဝ၄ခုမြောက်အယံပဇာဟောဒီတတ္တဝါတွေဆိုတာတဲ့အဝိဇ္ဇာကတနော်အဝိဇ္ဇာမှာပဲသူတို့နေတာမတိမှုမှာပဲမတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်တဲ့စာလိုလေးကတော့အဲ့လိုလေးပြောတယ်ဒါလေးပိုးကောင်းပါနော်မတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်တဲ့ကဲဘုန်းဘုန်းတို့ဘာနဲ့တကွာဘာနဲ့အတူတကွာဖြစ်နေတာဘဝမှာမတိမှုနဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းလို့ဒီလူတွေသဘောပေါက်ပြီးသားနော်စောတော့ဖြစ်ချင်းမရှိတော့အခုဖြစ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ဆက်နေတာပေါ့ဘဝမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဖြစ်နေလဲဘာနဲ့တွဲဖြစ်နေအောင်ဆိုအဲ့ဒီမတိမှုကပါနေဟုတ်လားမတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်တဲ့သူ့ကိုဘယ်နာမှဘုံတို့ဖေမထားခဲ့ဘူးမတိမှုနဲ့ဘဝနဲ့တွဲဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ပဲပြောတာဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကတမတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုရှင်းအောင်ပြောတော့အန္တဗုဒ္ဓတဲ့အဲ့ဒီမတိမှုကြီးကဥတလုံးလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ငှက်ဥတို့ကြက်ဥတို့အဲ့ဒီဥထဲမှာတတ္တဝါရှိရနော်ဟုတ်လားဘယ်ဥကွန်ထဲမှာသူနေတာတော့သူ့ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ဥကွန်လေးထဲမှာသူနေတာအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့တတ္တဝါတွေဟာမတိမှုအဝိဇ္ဇာဥကွန်ထဲမှာနေတာအန္တဗုဒ္ဓပရိယောနတ္ထပရိယောနတ္ထဆိုတာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားတာလို့ပြောတာကိုယ့်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘယ်သူကဖုံးလွှမ်းထားလဲဆိုရင်မတိမှုဟာဖုံးလွှမ်းထားတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကတမတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်အန္တဗုဒ္ဓဥတလုံးလိုပဲပရိယောနတ္ထမတိမှုဟာကိုယ်ထဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတယ်တဲ့ဟုတ်လားမတိမှုနဲ့နေတာနော်မတိမှုနဲ့လာခဲ့ကြတာအဲ့ဒီမတိမှုကြတော့ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတွေမပါတော့ဘူးနော်သတိထားဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကတမတိမှုနဲ့တကွာဖြစ်တယ်အန္တဗုဒ္ဓပရိယောနတ္ထအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မှီးရှက်ထားတဲ့နော်ဥက္ကွန်ထဲမှာပဲဘုံဘုံတို့နေကြတယ်ပိုတောင်ဆိုးသွားရနော်ဘယ်မှထွက်ပေါက်မရှိဘူးတစ်လျှောက်လုံးဘယ်သူကအုပ်တာတော့မတိမှုဟာအုပ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုတော့တာတထာဂတိနာအဝိဇ္ဇာဝိနည်းဓမ္မေတိတိယမနိသုတ်တုတတိသောတံဩရဟတိအဝိဇ္ဇာပယ်ခွာကြောင်းနော်မတိမှုကင်းပြောက်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားတရားကောင်းတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတတန်တရားလုံးမတိမှုနဲ့တူတကွဖြစ်လာကြတယ်မတိမှုတွေမှာပဲနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဒီဥက္ကွန်လေးတွေကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်ဖို့သူတို့မလုပ်လာတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်နော်အညာစိတ်တာဥပဒပင်တိနော်သိကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ငါဘလို့တွေမသိနေတာတော့ဘလို့သိအောင်လုပ်ရမှာတော့ဘုံဘုံတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကမတိမှုဥက္ကွန်ကိုပေါက်သွားအောင်မလုပ်နေတာတော့ကြိုးစားနေတဲ့အတိတ်ပဲဒါမြတ်စွာဘုရားနော်ဒီကျက်ဥတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဘုံဘုံတို့ဟောတာလည်းရှိတယ်ဘာဝနာနော်ပွားများမယ်တရားဆိုတာဘာဝနာသုတ်တန်ထဲမှာအဲ့ဒီဥမာမြတ်စွာဘုရားပေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့နော်အဝိဇ္ဇာဥက္ကွန်ကိုပါပြီးတော့ပေါက်သွားအောင်ကိုယ်တိုင်ပဲမလုပ်ရမှာတော့ကြိုးစားရဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါ၄ခုမြောက်တော့တတန်တရားလုံးဒီမတိမှုနဲ့ပဲပြောလာကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာဒီမတိမှုကနေရုံးထွက်ဖို့မတိမှုကင်းကွာကြောင်းတရားကိုဟောလိုက်ပြီလဲဆိုရောသူတို့ဘာလုပ်လာကြတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်အဲ့ဒါဟာဘယ်သူရဲ့အစွမ်းလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ၄မျိုးကို
ကိုခေါင်းအေးထားပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားကြည့်သင့်တယ်အဲ့တော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းလို့နော်တရားခေါင်းစဉ်မှာတော့တထာဂတဣစရိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်လို့တတ်ထားတော့လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ကအများကြီးကျေပြန့်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဟာဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်ဘယ်လိုရှိလဲအာလယမှာပျော်တဲ့သဘောမာနမှာပျော်တဲ့သဘောနော်ပူလောင်မှုမှာပျော်တဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာနဲ့အတူတကွဖြစ်နေတဲ့သဘောမတိမှုနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုဖြောင်းပြန်လှည့်လိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းမြတ်စွာဘုရားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးစဉ်းစားမိသေးခြင်းတာလေးကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာဒီလေးမျိုးကနေကင်းကွာကြောင်းတရားပဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့တွေးသိခြင်းဟုတ်လားဒီလေးမျိုးထဲမှာပဲနေလို့ဘုံဘုံတို့တွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခကမလွတ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလေးမျိုးကနေပြီးတော့ကင်းကွာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီလေးမျိုးကနေကင်းကွာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့တွေဟာမလုပ်ကြမှာတော့နော်နိစ္စမြေတန်တရားကိုနားမယ်တရားကိုလေ့လာမယ်တရားနဲ့မပျော်တတ်တဲ့သဘောနော်တရားကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့နေတတ်အောင်ကြိုးစားရဟုတ်လားတကယ်တမ်းဒီလေးမျိုးကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာတော့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်မှာပေါ့နော်သို့တော့အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်စီကိုကျင့်တဲ့အနေအထားထိရောက်ဖို့ဆိုတာကဘုံဘုံတို့မှာဘာလို့တော့ဒီတရားနဲ့မကင်းကွာဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာတရားကိုနာဖို့တရားကိုဖတ်ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကိုစိတ်ထဲမှာမချခဏမလုပ်နေဖို့လိုတော့ရှိနေဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတရားနာရတာနဲ့မနာရတာနဲ့စိတ်ထားချင်းတူသလားအတူတော့ဘုံဘုံတို့ကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့စိတ်တွေကမီးဝေးချိတ်မာတွေပဲနေကြည့်လိုက်တရားကိုတရားစာကိုလည်းတစ်ခါမှမဖတ်ဘဲနဲ့တော့တရားကိုလည်းတစ်ခါမှမနာဘဲနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခေါင်းထဲမှာမရောက်ဘဲနဲ့တပတ်လောက်ဆဲလောက်နေကြည့်လိုက်စိတ်တွေဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကိုတွေးစီခြင်းတာနော်တတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေကဘလို့ရှိလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိကဘလို့ရှိလဲအဓိကတော့ဒီနှစ်ခုပြောတာဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့သိသိခြင်းတာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားကဘလို့အစွမ်းတတ္တိရှိလဲဟောအာလယကနေထွံ့မြောက်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်မာနကနေထွံ့မြောက်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်ပူလောင်မှုကနေထွံ့မြောက်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်မတိမှုဥက္ကုံကိုဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာအဓိကအကြဆုံးကဘာလဲလို့ဘုံဘုံကစဉ်းစားကြည့်မတိမှုကိုဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ပဲဟုတ်လားကာမမှာပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းမတိလို့ပဲဒါနဲ့ကောက်ချက်ဆွဲနေပြီနော်ဟုတ်လားမာနနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းပါလဲမသိလို့ပဲမာနကြီးစရာလို့ထင်နေလို့မှားနေလို့ပေါ့ဟုတ်လားကာမကိုလည်းပဲပြောတယ်ဆိုတာကာမနဲ့ချမ်းသာအစစ်မှန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုမသိလို့ကာမရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိလို့ကာမနဲ့ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲပူလောင်မှုနဲ့ပြောနေရဆိုတာလည်းပူလို့ပူမှမသိလို့လောင်လို့လောင်မှမသိလို့ဒီပူလောင်မှုတွေနဲ့ပြောနေတာပဲအဲ့တော့တကယ်လို့သာဘုံဘုံတို့ကမသိမှုဆိုတဲ့နေရာမှာသိမှုကိုအစားထိုးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမနဲ့ပြောနေတဲ့အနေအထားကလည်းနေုံချုပ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမာနနဲ့ပြောနေတဲ့အနေအထားကလည်းနေုံချုပ်သွားနိုင်တယ်ပူလောင်မှုနဲ့ပြောနေတဲ့အနေအထားကလည်းနေုံချုပ်သွားနိုင်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဆိုတော့သိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်တရားစရဲစတရားနာရဲဆိုတာကိုချမ်းသာတယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တတ်ဖို့ဟောဒီလိုလေးပြောတာအဲ့ဒါလည်းပဲအတိကိုပဲရည်ညွှန်းနေတာပဲမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့နေုံချုပ်အနေနဲ့ဘုန်းဘုန်းကဒီအတိကလေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပါသွားအောင်ပြောခြင်းအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီတန်ယုတ်မဟာဝကပါဠိတော်ထဲမှာအဘေယသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအဘေယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ဟိုအဘေယသုတ်တံဆိုတာအဘေယမင်းသားကိုဟောတဲ့တရားမို့လို့အဘေယသုတ်တံလို့နာမည်ပေးထားတာအဘေယမင်းသားဆိုတာကပိမိတာရမင်းကြီးရဲ့သားပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဂိတ်ကုတ်တောင်မှာသတင်းသုံးတော့ဂိတ်ကုတ်တောင်ဆိုတာရာဇဂျိုနဲ့မလန့်မကန့်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားမင်းသားချမ်းရနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါတောင်မော်ထိတက်လာတယ်သူတက်လာပြီးတော့ဘာလျှောက်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဥရဏကတ္တပပြောတယ်တဲ့တိဋ္ဌိဆရာကြီးမတိချင်းမှာအကြောင်းတရားမရှိဘူးတိချင်းမှာလည်းအကြောင်းတရားမရှိဘူးမတိတဲ့လူကလည်းမတိချင်းလို့ကိုမတိနေတာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအားတဲ့လူကသူ့အားနေတာပေါ့ဟုတ်လားတိတဲ့လူကလည်းပဲသူတိနေတာအကြောင်းမရှိဘူးတိကျင်တဲ့လူကတိတာပဲမတိကျင်တဲ့လူကမတိဘူးပဲဟုတ်လားအကြောင်းမရှိဘူးလို့အဲ့လိုဟောတယ်တဲ့မတိချင်းမှလည်းအကြောင်းမရှိဘူးတိချင်းမှလည်းအကြောင်းမရှိဘူး
ဆိုလိုတာကဉာဏ်ပညာမရှိတာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့ပဲဉာဏ်ပညာရှိတာလည်းအကြောင်းမဲ့ပဲဉာဏ်ရှိရင်လည်းသူ့သူရှိရင်လို့ရှိတာမရှိရင်လည်းသူ့သူမရှိရင်လို့မရှိတာအဲ့လိုကြီးအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီကိစ္စမှာဘယ်လိုမြင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားမင်းသားတဲ့မတိချင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်တဲ့အကြောင်းမဲ့မတိကြတာမဟုတ်ဟုတ်လားတိချင်းမှလည်းပဲအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းမဲ့တိကြတာမဟုတ်ဘူးနော်မတိစရာအကြောင်းရှိလို့မတိကြတာတိစရာအကြောင်းရှိလို့တိကြတာအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဝိဇ္ဇာဥက္ကုံကနေဖောက်ထွက်ခြင်းတယ်နော်တိမှုကိုမြတ်နိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသနာကစိတ်အများကြီးဝင်စားတဲ့နော်မှတ်သားထားတဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်တို့ဉာဏ်တွေတုံးနေတာတို့မသိတာတို့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သိအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတို့ဘာကြောင့်သိနိုင်တယ်တို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကိုဘုံဘုံအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာပြောနော်မတိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့မတိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနိဝရဏတရား၅ပါးတဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးဆိုရင်ဒီလူတွေကသဘောပေါက်တယ်နော်နိဝရဏဆိုတာအမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ရှေ့ကနေပိတ်ပင်တတ်တဲ့ကာကွယ်ကာထားတတ်တဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတတ်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်တော့နိဝရဏဗြဟ္မစွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတော့အသေးစိတ်ဟောပါတယ်နောက်တတ္တဝါတူတယောက်ဟာဒီကာမဂုဏ်အာယုံပဲလိုလားတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့နေနေတယ်မကြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်နားထောင်ခြင်းတဲ့စိတ်နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဘာမှအဲ့ဒီအတိအမြင်မှန်ဘဝအကြောင်းအမြင်မှန်ဘာမှမရှိဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်လောဘလွှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအတိညာပိတ်နော်ဘာလို့ပိတ်နေကြဆိုတော့လောဘရှိရနေခံတာနော်အတိညာဖောက်ထွက်လို့မရအောင်နော်ပိတ်ပင်တတ်တဲ့တရားဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကာမိသန္တာနိဝရဏဟုတ်လားနောက်ဗျာပါဒနိဝရဏတစုံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထဲမှာမကြည်နေဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်ပိုးတိတာသွားပြီနော်အဲ့ဒီချိန်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်လုံးဝပိတ်နေဟုတ်လားဘာမှမသိဘူးဉာဏ်ပိတ်နေနော်ဘယ်သူကပိတ်ထားတော့ဒေါသပိတ်ထားပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဌိနမိတ်တနိဝရဏတဲ့အိတ်ချင်ကိုင်မြင်းနေသူလည်းပဲအပိတ်တရားတစ်မျိုးပဲဘာကိုပိတ်တော့ဉာဏ်ကိုပိတ်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာသိတော့ဘာမသိဘူးအိတ်ချင်တာပဲသိတယ်ဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်သေပေးတောင်မသိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာနော်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြီးရင်ပါတော့ဥဒိစ္စကုက္ကုစစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတယ်ကုက္ကုစဆိုတာပါတော့နောင်တနဲ့ပူလောင်တဲ့သဘောမလုပ်လဲရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအသက်ကြီးကြီးလာပြီဘာမှလည်းမသိသေးဘူးလို့ဆိုတော့လည်းမလုပ်ဘူးမရတော့လည်းပဲစိတ်ကမကျေနပ်ဘူးနော်တရားအထုတ်ဆိုတော့မြင်မထုတ်ဘူးပြီးတော့တရားကတော့လည်းရကျင်တယ်နော်ကုက္ကုစနဲ့နီးသွားတာမဟုတ်လားဒါလုံးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါလုံးမိတာမှားလိုက်တာလို့တွေးပြီးတော့ပူတာရောမရှိဘူးလားရှိရနော်ကုက္ကုစနောင်တကြောင့်စိတ်တွေပူသွားတာဒါနောက်နောင်တနဲ့ပူလောင်တဲ့သဘောကုက္ကုစဒီတရားနှစ်ခုဖြစ်လာရင်လည်းပဲအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီချိန်မှာမသိဘူးအသိဉာဏ်ပိတ်သူလည်းပဲပိတ်တတ်တဲ့တရားတစ်မျိုးတဲ့နောက်၅ခုမြောက်ကဝိရှိကိစ္စအယုံမတန်တရားအထူးသဖြင့်အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တယ်စေတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါလေလားမဟုတ်ဘူးရေးလားခြေတိုးအောင်မလို့နောက်ဆိုအောင်မလို့သဝေးဇဝါပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းပဲဉာဏ်ပါဖြစ်နေတော့ပိတ်နေတယ်အဲ့တော့လူတယောက်အားရတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့အားတာမဟုတ်အဲ့ဒီ၅မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရှိနေလို့ဟုတ်လားအားတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာဘုံဆိုလို့တဲ့အတိတ်ပဲကမသိတာကိုရည်ညွှန်းတာနော်ဟုတ်လားမသိတာကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒီမတိမှုကိုအဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီဒေသနာကဘလို့နာမည်ရပါတယ်လို့မေးတယ်အဖေကဒါနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောနိဝရဏပါဠိလိုပြောတော့သူတို့ကတော့ပါဠိစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့နားလေတာပေါ့နော်အပိပင်အတားစီတရားလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဗမာလို့ဆိုရင်အဲ့တော့သူချီးမွမ်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့တကယ်အပိတရားတွေပဲတဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးမပြောနဲ့တဲ့ဒီ၅မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုညာထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ပိတ်နေတော့ပဲတဲ့တစ်မျိုးနဲ့ကိုပဲပိတ်နေမယ်တဲ့၅မျိုးဆိုရင်တော့စိုးရမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမသိဘူးဆိုတာအကြောင်းပဲမသိတာမဟုတ်ဒီတရား၅မျိုးဖြစ်နေလို့မသိတာလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဌိနမိတ်တရဲ့ဥဒိစ္စကုက္ကုစရဲ့ဝိသိကိစ္စရဲ့ဟုတ်လားဒါဘုံကအလွယ်ပြောလိုက်တာနော်အဲ့လိုဆိုရင်သိခြင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်တဲ့သိတာဘာလို့သိတာတော့သိခြင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်တဲ့ဘုဇင်တရား9ပါးကိုပွားများလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါသိခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့ဟောဝိဇ္ဇာဥကိုဖောက်ခြင်းတယ်နော်သိမှုနဲ့လွတ်မြောက်သွားခြင်းတယ်ဘုံတို့မသိသေးလို့သာလေဘုံတို့ကစိတ်တွေကကိလေသာရဲ့နော်လက်အောက်မှာလွတ်မလပ်နေရတာ
တိလာတဲ့တနေ့အဲ့ဒီကိလေသာကိုဘုံတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလို့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အဆင့်ကိုရှောက်သွားမှာဒါကိုရည်ရွယ်ချက်ထားဖို့ဘုံတော့ဘာလုပ်ထားရမှာလို့အစီအစဉ်ရှိရမယ်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားဒါငါဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဆိုတာကိုရှိရမယ်ဒီဥစ္စာဟုတ်လားအဲ့လိုအသိဉာဏ်ကိုမြတ်နိုးတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ဒီအသိကိုပဲတို့အားကိုးရမှာပဲလို့နော်နားလည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အခုအကောင်းဆုံးဒီလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဘုဇင်9ပါးပဲတဲ့ဘုဇင်9ပါးဆိုတာတတိရဲ့ဓမ္မဝိရှယရဲ့ဝိရိယရဲ့ပီတိရဲ့ပတ္တိရဲ့သမာဓိရဲ့ဥပေက္ခရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကအနှစ်ချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားလို့အမှန်ကန်သိလာတဲ့အခါမှာစိတ်ရဲ့နှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုငြိမ်းအေးမှုနော်တည်ငြိမ်မှုလေးလျူရှုနိုင်မှုသဘောတဘာဝတွေကိုဒါပို့ရှင်လို့ပြောတာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုနော်ဒါတရားထိုက်တဲ့လောက်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့နားလည်ထားတဲ့နဲ့နော်ပထမတတိတန်ဖို့ရှင်ဘာပြောတော့ကိုဘာဖြစ်နေသလဲလို့အောက်မေ့နေတဲ့သဘောလေးကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတတိလေးရှိနေတယ်အရင်ကြီးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကုတ်ကပ်ပြီးတော့နော်ချုပ်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့တတိထားနေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဖြစ်နေတာလေးကိုသိနေတယ်ပေါ့ပါပါလေးပဲဟိုကတော့သိနေတယ်အခုထိုင်နေတာလေးပေါ်မှာစိတ်ရှိနေတယ်ထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားဒီပြင်နေရာမှာစိတ်မရှိဘူးဒီပေါ်မှာရှိနေအဲ့ဒါတတိပဲအဲ့ဒါအဓိကအကြဆုံးသူတော်ကောင်းတရားပဲအဲ့ဒါကြီးထွားလာလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့တွေအကုန်လုံးကြီးထွားလာမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာပဲဖြစ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ဘာပဲလှုပ်ဟုတ်လားဒလက်ဆက်ဒီပေါ်မှာမလုပ်ရမလို့တတိရှိနေရမယ်သိနေရမယ်ဟုတ်လားဘာပဲလှုပ်သိနေရမယ်အလုပ်တွေကမလုပ်လို့လည်းမရဘူးလေခန္ဓာကိုယ်ရှင်တန်ရေးတွေဘုံဘုံတို့မှာအလုပ်တွေမှာအများကြီးပဲလုပ်ရတယ်မရှားဖွေရတဲ့အလုပ်တွေဆိုတာတတ်ထားလိုက်အောင်ဘာမှမရှားမဖွေရဘဲနဲ့ကိုပဲတော့ဒီစားဖို့တောက်ဖို့ချက်ရပြောရတာတွေဟိုချင်းခဲဆွန်ရေချိုးအဝိရှောဟာရှုံနေတာပဲအလုပ်တွေကလုပ်နေရတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအလုံးမပြတ်ဘဲနဲ့မလုပ်လို့လည်းမရဘူးနော်အဲ့ဒီလုံနေတာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘာထားလိုက်ဖို့လို့လဲတတိထားလိုက်ဖို့လို့လဲအဲ့ဒါအတိညာအဲ့ဒီနီးနဲ့ပွင့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတတိတန်ဖို့ရှင်အတိညာပွင့်ကြောင်းတရားအတိဖြစ်ကြောင်းတရားပဲဒါပေါ်မှာတတိထားနေအဲ့ဒါအတိဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါခက်တာတတိထားတဲ့အချိန်နဲနေလို့ရှင်တော့အတိကနှင်းနှင်းပဲပွင့်မယ်ပေါ့နော်တတိထားတဲ့အချိန်စိတ်ဖို့များဖို့လို့တယ်ဆိုရပါစို့ဘုံမောဒါမှမဟုတ်တခါလေနော်တရားထိုင်ဖို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့အလွန်ပြောခြင်းတယ်နော်စက္ကန့်တိုင်းလေးမှာအတိကလေးများရှိမှရှိဘယ်လောက်ကောင်းမလို့တစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချက်လောက်ဆိုရင်ကိုတစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချက်လောက်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘယ်သဘောတဘာဝရဲ့အပေါ်မှာပဲဖြစ်သိနေလိုက်မယ်တကယ်တမ်းစိတ်ကအလွန်မြန်ပါတယ်တစ်စက္ကန့်မှာ၄-၅ချက်တောင်မှကြိုးစားမဆိုရင်သိနိုင်တယ်ဆိုသိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတာလေးကိုသိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့တတိဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိဟာအခုဘာလို့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိညာပွင့်ကြောင်းတိကြောင်းတရားတဲ့တတိတန်ဖိုးခြင်းပြီးတော့ပါလာတော့ဓမ္မဝိရှယဆိုတာကကိုအဲ့ဒီသိနေတဲ့အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုဝေဖန်စီစစ်တာလူလည်းလိုအပ်လို့ထည့်ထားတာနော်ဒါကိုလည်းပဲသေသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်နားထောင်ဟုတ်လားမွန်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝကိုကြည့်တာပဲဟုတ်လားအစကြည့်တော့ပုံသဏ္ဍာန်တွေဘာတွေမြင်မှာပေါ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေမြင်နိုင်တယ်နော်မျက်စိမှိတ်ကြည့်နေတော့လေပုံသဏ္ဍာန်မြင်နိုင်တယ်အယောင်တွေမြင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကြည့်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်တွေအယောင်တွေမမြင်တော့ဘဲနဲ့တဘာဝတက်ကိုမြင်လာတယ်ဟုတ်လားပူသလားနှွေးသလားလက်နဲ့ကင်ပြလို့မရတဲ့ဟုတ်လားတဘာဝတက်စိတ်နဲ့သိရတဲ့တဘာဝတက်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်တော့တစ်ခါလေးတွေးနေတယ်အဲ့ဒီနံတွေကိုသိဖို့ကြတော့နည်းနည်းလေးကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရုပ်တည်နံတွေတဘာဝတွေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတဲ့အခါမှာမဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ဝေဖန်စီစစ်ရမယ်နော်ဒီဟာလေးကစောသောဟာလားမဟုတ်ဘူးနော်အခုဖြစ်လာတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူရှိရဟာယုံနာကိုပဲအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာနောက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကြည်တယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကြည်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပဲလို့ဘာလို့လာတော့ညံကလေးပါလာတယ်စောသောကတတိနော်အခုဟာပါလေညံနော်စောသောကကြည်တဲ့သဘောအခုဟာမြင်တဲ့သဘောကြည်ရင်းနဲ့မြင်လာတာပေါ့ဟုတ်လားဒီပုံမှာအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါဘလို့သဘာဝလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလေလာအဲ့ဒီနားလေလာတာလေးကိုဘာခေါ်တော့ပညာဓမ္မဝိရှယဆိုတာအဲ့ဒါပဲဝေဖန်စီစစ်တာနော်ငါထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါလားတီးနေတဲ့သဘောမဟုတ်ပါလားနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားနေတဲ့သဘောပါလားလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလို့လာတော့နားလေလာအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ဓမ္မဝိရှယဟုတ်လားဓမ္မဝိရှယပြီးတော့ပါလာတော့ဝ
ဝီရိယဒါတိကြောင်းတရားတွေပြောနေတာနော်တတိဓမ္မဝိရှိယပြီးတော့ပါတော့ဝရိယဆိုတာအဲ့ဒီတတိတွေအဲ့ဒီပညာတွေထပ်ဖြစ်နေအောင်နော်ခါပြတ်မသွားအောင်ရက်မသွားအောင်ဒီပညာတွေရှောက်တွေးနေနေအချိန်ကုန်မနေအောင်အတွင်နှိုးစော်နေတာပေါ့ဝရိယကဟုတ်လားနောက်ကနေတွန်းအားပေးနေတာ तू မပါရင်ရောရမလားမရဘူးနော်လုံးမဟဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဝရိယလည်းပဲတိကြောင်းတရားအတိပွင့်မယ်နော် तू ့ကိုပွားများလို့ရှိရင်လေဟုတ်လားဝရိယထက်တန်နော်အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့တတိတို့ပညာတို့ဝရိယတို့ ਨੇ ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်ဆိုတယ်အမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့နော်ဝိဒါကနိတိတံဆွဲမဲ့မှုကင်းသွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘုဇင်တရားကိုပွားတဲ့နေမှာအဲ့ဒီစိတ်ရှိရဆိုလိုတာတရားထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသတွေချုပ်သွားဖို့နော်အငြိမ့်တဲ့အေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့သိနိုင်ဖို့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ရမယ်တခြားဒီပြင်ရည်ရွယ်ချက်တွေမရှိရဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘုဇင်တရားတွေကိုဟောတိုင်းလို့ထည့်ပြီးတော့ဟောတယ်နော်ဝိဒါကနိတိတံនិရောဓနိတိတံဟုတ်လားနာကိလေသာချုပ်ငြိမ်းရေးကိုမှီပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမှီပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရမယ်ကြံတဲ့စိတ်နဲ့မလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအထိုက်အလျောက်ကိလေသာနည်းလာတဲ့အခါမှာကိလေသာကင်းလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ပီတိနှစ်သက်တဲ့သဘောထိုက်တဲ့လောက်လေးလဲသိလာတယ်နားလဲလာစိတ်ကဘာဖြစ်လာကျဉ်နှက်လာတယ်နှစ်သက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာတော့ပီတိတန်ဖို့ခြင်းသူလည်းများလာအောင်လုပ်ရမယ်တရားတစ်ခုပေါ့နော်အတိပွင့်ကြောင်းတရားပဲပီတိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပီတိနှစ်သက်မှုများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလို့ပတ္တိနှလုံးစိမ်ဝါငြိမ်းအေးလာမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲအတိညာပွင့်ကြောင်းတရားတစ်မျိုးပဲငြိမ်းအေးလာတယ်တရားတွေကအများကြီးထက်လာမှာပေါ့ဩဒီလောက်ကတကယ်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်ပဲလို့ယုံကြည်မှုတွေဘာဖြစ်လာမလို့အများကြီးတိုးလာမှာပေါ့မတူဘူးနော်အလုပ်တစ်ခုမှာဘုံဘုံတို့ယုံကြည်မှုတိုးတယ်မတိုးဆိုတာကအကျိုးရလဒ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတယ်လုံးတာလုံးနေရတဲ့အကျိုးရလဒ်ကထင်ရှားရှားမသိရဘူးဆိုရင်ယုံကြည်မှုကထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လို့အကျိုးရလဒ်ထွက်လာပြီဆိုရင်ယုံကြည်မှုကလည်းဘာဖြစ်လာတော့တိုးလာအဲ့တော့အကျိုးရလဒ်ထွက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုကစနစ်တကျပိုင်နိုင်တကယ်ကိုပဲနော်တရားနဲ့ထက်တန်လုံးမှလည်းပဲအကျိုးရလဒ်ကထွက်မှာအဲ့ဒီအချက်ကလည်းလိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပီတိတို့ပတ္တိတို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်စိတ်ကဘာဖြစ်တော့ချမ်းသာဘုဇင်တရားထဲမှာတော့ချမ်းသာတာကဒုက္ခဆိုတဲ့သကလုံးတော့မပါဘူးဘာပါလာတော့ဆိုတော့တမာတိတဲ့တည်ငြိမ်လာတယ်နော်ဒေသနာတော်များများမှာတမာတိရဲ့ရှင်းနာမှာဒုက္ခကိုဟောတာတွေရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်တဲ့သဘောရှိတာ哦အဲ့တော့ခုနကတော့ပီတိပတ္တိပြီးတော့ဘုဇင်တရားမှာတော့ဘာကိုဟောလိုက်တော့တမာတိစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်သက်မှုငြိမ်မှုနဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအတွေ့အကြုံသဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာလေးလျူရှုနိုင်မှုဥပေက္ခတရားဖြစ်လာတယ်။နော်ဘဲလိုက်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့နှစ်သက်တာဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့နော်စိတ်ပြက်တာလောဘဒေါသအစွန်းတွေကိုမနှင်းတော့ဘဲနဲ့နော်စိတ်ရဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့နော်လေးလျူရှုနိုင်မှုပေါ့နော်အခြေအနေတွေကိုဘာလို့တော့လေးလျူရှုနိုင်တယ်။သူဖြစ်နေတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးမကြိုက်တာလည်းမရှိဘူး။ तू ကအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲပြောရလို့ရှိရင်ဥပေက္ခတရားဟုတ်လား။အဲ့ဒီဥပေက္ခကလည်းပဲဘာဖြစ်ကြောင်းတရားတော့အတိညာပွင့်ကြောင်းတရားပဲဘုဇင်တရားဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုဇင်ဆိုတာဘောဓိအင်္ဂဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဘုဇင်လို့ပြောတာဘောဓိအင်္ဂဘုဇင်ကဟုတ်လားဘောဓိဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးအင်္ဂဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနှလုံးဟုတ်လားဘောဓိဆိုတာမဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်သိတဲ့အစင်မြင့်တဲ့အတိညာပဲဟုတ်လားအင်္ဂဆိုတာအစိတ်အပိုင်းပဲအတိညာရဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘုဇင်ဆိုတာနိဝရဏကတော့အတိညာကိုဘာလို့တော့ပိတ်နော်ဘုဇင်ကတော့အတိညာရဲ့အစိတ်အပိုင်းနဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားအတိညာဖြစ်ကြောင်းတရားလို့အဲ့လိုဟောအဲ့တော့အဘယမင်းသားမိတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဒါကိုဘုဇင်တရားတွေလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကတော့မဂရဘာသာပြောတာဆိုတိတာပေါ့ဒါတိချင်းရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုနှစ်ပါးလုံးမပြောနဲ့တစ်ပါးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့တိမှာတဲ့ဟုတ်လားခုနှစ်ပါးလုံးဆိုရင်တော့ပြောဝယ်ရမရှိဘူးတဲ့သူအများကြီးသဘောကျတယ်ဒီတရားကိုစောတော့သူယူလာတာပါတော့မသိတာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့မသိတာသိတာလည်းပဲအကြောင်းပဲသိခြင်းသိတာဟာအဲ့ဒါကြီးစိတ်ပြည့်စရာကြီးဟုတ်လားတော့တကယ်တမ်းကမသိတာမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်သိခြင်းမှလည်းပဲအကြောင်းရှိတယ်မသိခြင်းရဲ့အကြောင်းကនិဝရဏတရား၅ပါးသိခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘုဇင်9ပါးအဲ့ဒါကို तू ကောင်းကောင်းနဲ့နားလည်သွားဘယ်လောက်ထိ तू လျှောက်တုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့
တပည့်တော်ဒီခိတ်ကုတ်တောင်ပေါ်တက်လာတာအလွန်ပင်ပန်းပါလေတဲ့ဟောသူမင်းသားလဲမင်းသားဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်တပည့်တော်လာရကျိုးနဲ့တယ်တဲ့အလွန်မှငြိမ်းအေးတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာအလွန်သဘောကျတယ်နော်အဲ့လိုလေးပြောပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားသုတ်တန်ကိုနေကုန်းချုပ်ထားတာဟုတ်လားဒါဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့ညဒီသုတ်တန်လေးနဲ့စောသောသုတ်တန်လေးကိုဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့နော်စောသောသုတ်တန်ကိုလည်းမိတ်မပြည့်နဲ့နော်သူကတော့ကျေပြက်နေသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်ဖို့နောက်အခုပြောတဲ့သုတ်တန်ကမုံမှန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်အောင်နော်မိနစ်50တောင်ရှိသွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာဂုဏ်ကြီးဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးနော်တချို့ကတချို့တရားဓမ္မတွေကသင်္นานသဘောမျိုးလေးနောက်ပို့ချသေးခြင်းတာလေးတွေရှိတယ်နော်မြင်လို့စရာကောင်းတဲ့သုတ်တန်လေးတွေကိုသင်္นานသဘောအနေနဲ့ပို့ချသေးခြင်းရှိအခုကလည်းပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးခက်ဆန်ဆန်ပါပဲဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာနော်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးအဲ့ဒါပါတွေတော့နံပါတ်1တတ္တဝါတွေကအာလယနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့နော်တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဓာတ်တွေမှာပဲကြော်ကြတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအာလယပဲခွာကြောင်းနီလန်းကိုဟောတဲ့အခါမှာနားထောင်ကြတယ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်တတန်တရားလုံးဓာတ်ထဲနေခဲ့တဲ့တတ္တဝါတွေကဘုရားပွင့်လာမှဒါကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာဟုတ်လားမှတ်မိရနော်နောက်ဒုတိယပါတော့မာနမှာပြောရတာမာနကင်းကွာကြောင်းတရားဟောတော့စိတ်ဝင်စားကြဟုတ်လားတတိယပါလဲပူလောင်မှုမှာပြောကြတာငြိမ်းကြောင်းတရားဟောတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဟုတ်လားနောက်လေးခုမြောက်ကပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဥက္ကွန်လို့နေကြတယ်ဥက္ကွန်အတွင်းမှာနေတယ်လို့နေကြတယ်ဟုတ်လားမသိမှုပဲဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒေသနာလေးကိုဘုံဘုံတို့ခြုံငုံပြီးတော့ဘလို့နားလည်ရမှာတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောတဘာဝတဲ့တဲ့ပြောရင်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝဟုတ်လားအာလယမှာပြောတယ်မာနမှာပြောတယ်ပူလောင်မှုမှာပြောတယ်မသိမှုနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအစွမ်းကတော့အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေကိုလုံးဝအဖြစ်သွားအောင်နော်ဖြောင်းမြန်လန်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာနော်အာလယကင်းကွာကြောင်းတရားမာနကင်းကွာကြောင်းတရားနော်ပူလောင်မှုကင်းကွာကြောင်းတရားနော်မသိမှုကင်းကွာကြောင်းတရားအဲ့တော့မသိမှုကင်းကွာကြောင်းတရားအနေနဲ့ဗာလေးကိုဘုံဘုံပြောလိုက်တော့အဘေယသုတ်တံကိုပြောရနော်မသိတာလည်းအကြောင်းမဲ့မသိတာမဟုတ်ဘူးသိတာလည်းအကြောင်းမဲ့သိတာမဟုတ်မသိခြင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်သိခြင်းမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်မသိခြင်းရဲ့အကြောင်းကနိဝရဏတရား၅ပါးသိခြင်းရဲ့အကြောင်းကပိုဇဉ်9ပါးနော်ဒီအချိန်တိုးလေးအတွင်းမှာဒီလိုမျိုးဘဝအတွက်အလွန်မှသိစရာကောင်းတဲ့နားလည်စရာကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဘုံဘုံတို့မှတ်သားခွင့်ရတာဒါဝမ်းသာစရာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်တွေလည်းပဲပွားများကြလိမ့်မယ်လို့ဘုံဘုံတို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုကြည်ညိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလေးလာလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတယ်နောက်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်မတိမှုကိုဖောက်ထွက်နိုင်ကြတယ်မတိမှုရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလေ့ကျင့်နိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့နော်ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမျက်နှိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း